قرآن کریم ایک عام آدمی کیسے سمجھے اور اس پر سمجھ کر کیسے عمل کرے. وہ نا کہ قرآن آسان ہے. اب اس میں نے جو پڑھا ہے وہ قرآن یاد کرنے کے لیے آسان ہے، مگر اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھنے کے لیے آسان ہے. تو اس کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ اس میں یہ میں عرض کروں گا کہ جو آیت مبارکہ آپ نے جس کا ریفرنس دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے جو ہے وہ تذکر حاصل کرنے والا. تو یہ جو ذکر ہے اس کے دو معانی مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا، تو اسے جو حفظ کرتا ہے، جو یاد کرتا ہے، تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. ورنہ نارملی اتنی موٹی کتاب، اتنی ضخیم اور اتنی بڑی کتاب یہ اس طرح یاد نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو یہ کہے کہ 500 صفحات کی کتاب مجھے تمام زیر زبر پیش اور جزم کے ساتھ یاد ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، اور اس کی ترتیب کیا ہے، اور اول سے لے کر آخر تک میں صبح سے شام یا شام سے صبح تک پڑھ سکتا ہوں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے آسمانی کتابوں میں جو اور کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، لیکن موجودہ زمانے میں بائبل کی صورت میں اس کی کچھ چیزوں کو جمع کر دیا گیا. اچھا، بائبل جو ہے یہ اپنی ضخامت کے اعتبار سے قرآن پاک کے تقریباً برابر ہے. اس میں عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ دونوں مل کر یہ بنتی. اچھا، اس کی ضخامت قرآن پاک کے قریب قریب ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انجیل کے اندر اعراب بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر انگلش میں ہے تو انگلش میں اعراب نہیں ہوتے، اردو میں ہے تو اردو کے اندر بھی اعراب اس طرح نہیں ہوتے کہ ان کا پورا خیال کر کے یوں پڑھنا ہوتا ہے. اچھا، پھر انجیل کے بارے میں خود جو اہل مذہب ہیں، جو وہ مذہب والے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں اتنا تکلفات کے ساتھ پڑھنے کی حاجت. یہ تو قرآن کی شان ہے نا کہ اس میں ایسا کھرا انداز اور ایسا کھرے انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے زیر سے زبر نہیں کرنی، زبر سے زیر نہیں کرنی، اور بالکل پرفیکٹ پڑھنا ہے. لیکن بقیہ زبانوں میں تو ایسا نہیں ہے. اچھا، اوریجنل جو تھی سریانی اور عبرانی، اس کے اندر بھی زیر زبر کا ایسا معاملہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہت بڑا ایک برڈن ہے کسی شے کو ایگزیکٹ یاد کرنے کا، وہ تو ریموو ہو گیا. اب اس کے باوجود پوری دنیا میں ہم جب آبادی کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو دنیا کے اندر تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور عیسائیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. یعنی تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں کو سب سے زیادہ قرار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اس کے بعد. اگرچہ حقیقت جو ہے نا وہ برعکس ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ ہے، لیکن یوں کہہ لے کہ مان لیا عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے. تو مسلمانوں کے اندر تو کم از کم بھی 1 کروڑ آدمی جو ہے نا وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے. واہ، انہیں لفظ بلفظ قرآن یاد ہے، تمام زیر زبر پیش کے ساتھ، تمام غنہ، اظہار، اخفا، اور اس کا اشمام، اور جناب اس کے قلقلہ اور حروف غیر قلقلہ، مستعلیہ اور منطبقہ، یہ سب کے ساتھ اس کو یاد ہے. اور بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور بچے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر کیا 12 جو ہے وہ ایسے عیسائی کھڑے کیے جا سکتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں انجیل بھی اسی طرح یاد ہے؟ اور معافی دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ زیر زبر ہٹا دیں، آپ اعراب ہٹا دیں، اس سے ہٹ کر کسی کو اول سے آخر یاد ہے؟ میں نے بڑے بڑے جو ان کے جو اسکالرز ہیں، عیسائیوں کے اسکالرز ہیں، میں نے ان کی سپیچز کسی زمانے میں کسی مقصد کے لیے سنی تھی. تو آپ یقین کیجئے کہ ایک آیت کا بھی حوالہ دینا ہوتا تھا نا تو وہ کتاب اٹھاتے تھے، نکالتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر اس کا ریفرنس دیتے تھے. اور اس کے مقابلے میں قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا کہ ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو اب اس کا ظہور دیکھیں کہ وہ کیسا معجزاتی انداز کے اندر ظاہر ہوا، کہ کیسا یاد ہوا، اور کیسا مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس کو آسان کر دیا کہ اکثریت جو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے. تو ایک تو اس کا معنی یہ. دوسری جو بات آپ نے فرمائی
जो इसका दूसरा मफहूम बयान किया गया कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला? ठीक, तो फ़हम और तदब्बुर इसका दर्जा कुछ बड़ा होता है। नसीहत हासिल करना ये एक नॉर्मल चीज़ होती है कि आप एक कलाम का अगर माना और मफहूम समझते हैं तो आपको जो है उससे नसीहत हासिल हो जाती। अगर आप नसीहत के तौर पे देखते हैं तो मिसाल के तौर पे अगर आप ये आयत मुबारका पढ़ते हैं कि वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें कोई शक की जगह नहीं, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और मुत्तकी कौन हैं? जो बिन देखे गैब पर ईमान लाने वाले, खुदा को मानने वाले, जो नमाज़ों को कायम करते हैं, जो हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, और जो पिछली किताबों पर और तुम पर नाजिल होने वाली किताब पे ईमान रखते हैं और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं, यही लोग हिदायत पर हैं, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जब आप इस मफहूम को पढ़ते हैं तो इसमें आपको ऐसा कोई इश्काल नहीं होता, ये समझने के लिए और नसीहत के लिए आसान है। आप पढ़ते हैं कि फ़लाह पा गए वो ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं और बेहुदा बातों से बचते हैं और अपना तज़किया करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय बीवियों और बांदियों के किसी और के पास नहीं जाते, और जो इनसे तजावुज़ करेगा तो वो हद से गुज़रने वाला है, वो मलामत का मुस्तहिक है। और वो लोग के जो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं, जो अपने अहदों की पासदारी करते हैं, जो अपने वादों को पूरा करते हैं और जो अपनी नमाज़ों को दाइमन हमेशा पढ़ते हैं, तो ये वो लोग हैं कि जो वारिस हैं, ये विरासत पाएंगे जन्नतुल फिरदौस की। अब ये देखें, नसीहत के लिए कुरान आसान है। इसी तरह आप जितनी सूरतें लेते जाएंगे, कुरान पाक का 95% से ज़्यादा हिस्सा जो है ना, वो आप यूँ पढ़ते जाएंगे ना और बंदा समझता जाएगा। जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी तो नहीं है मगर खेल कूद और तमाशा और ज़ीनत है, और आपस में मुकाबले बाजी है और फ़ख्र व गुरूर है, और औलाद के अंदर एक दूसरे से मुकाबला और माल के अंदर एक दूसरे से मुकाबला है। ये तो ऐसे बारिश की तरह है जो कहीं बरसती है तो वो वहाँ पर घास ही घास उगाती है, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ अरसा गुजरता है तो सारी मिलिया मेट हो जाती है, जर्द हो के बिल्कुल भूसा बन जाती। तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी है, ये पैदा होती है, ये वजूद में आती है, ये बढ़ती है, फलती है, फूलती है, तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है, जवानी का जोश है, तुम्हें वलवला सवार है, बड़ा कुछ करने की उमंगें हैं, तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं, ज़िंदगी को बड़ा वसी कैनवस पे देखने की कोशिश करते हो, तुम्हारी निगाहों में आफाक और अर्ज़ो समाज है वो तुम्हारे यहाँ बसा होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब 40 के बाद तुम्हारी ढलान शुरू होती है तो ये सब्ज़ा मुरझाना शुरू हो जाता है। ये मुरझाते मुरझाते ये इस तरह जो है ना वो ये बासी घास की तरह हो जाता है। ये ऐसे बिस्तर पे पड़ा होता है कि हिल नहीं सकता, ये पूरी तरह देख नहीं सकता, ये सही तरह सुन नहीं सकता, ये अच्छी तरह बोल नहीं सकता, ये माफ़ी ज़मीर का इजहार नहीं करता, और बिल आखिर जैसे वो घास भस्म हो जाती है और ख़त्म हो जाती है, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब बताइए ज़रा, नसीहत के लिए हमने कुरान को आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? क्या बात। तो ये है कुरान पाक की नसीहत। तो लिहाजा फिर आगे इस्तिदलाल है, इस्तिखराज है, इस्तिंबात है कि उसमें से मसाइल अख़ज़ किए जाएँ, उसमें से अक़ायद जो है ना वो अख़ज़ किए जाएँ। तो उसमें भी बहुत सारे दर्जे होते हैं। अक़ायद कुछ वो हैं जो बड़े वाज़े हैं कि अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, ज़िंदा है, औरों को कायम रखने वाला है, उसे न नींद आती है न ऊँग आती है, और उसके इल्म में से कोई उसका इहाता नहीं कर सकता, और ज़मीन व आसमान की हिफाजत करने वाला है, और ये आसमान व ज़मीन की हिफाजत उसको थकाती नहीं है, और वही बड़ी बुलंदी वाला है, अज़मत वाला है। तो ये अकीदे, ये हमारे बड़े बेसिक अकीदे, ये सीधे सीधे अकीदे। ख़ातमुन नबिय्यीन होना, ठीक है, ख़त्म नबूवत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सरा व ख़ातमुन नबिय्यीन के नबियों में सबसे आखिर में आने वाले, मामला ख़त्म कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं कि अकीदे भी मुस्तहकम तौर पे कुरान पाक में मौजूद है। तो जिसने इतने हद तक समझना है वो बहुत अच्छी बात। बाकी ये है कि ये तो वाज़ेह है कि जो मुज्तहिद समझता है, जो फ़ुक़हा समझते हैं, जो अहले फ़हम समझते हैं, अहले तदब्बुर समझते हैं, तो अब कोई बंदा ये बोले कि नहीं जनाब मैं भी ये कर सकता हूँ, तो ये तो ऐसा ही है कि एक बंदा बेचारा हाथ में एक छोटा सा स्क्रू और वो लेके प्लास सा लेके बैठा हुआ है और बोल रहा है कि जनाब वो आइंस्टाइन जो है ना मेरा अपना वही क्लास फेल हुई है, हम दोनों मिलके खेलते होते रात को फलां चबूतरे में बैठते हैं। तो भाई जो इसकी औकात है आइंस्टाइन के सामने, वही औकात है आजकल के ये जो समझने वाले हैं इनकी अकाबिर बुजुर्गान दीन के सामने, इमाम आज़म के सामने और बुज़ुर्गों के सामने।